begin something what you know first trigger, you always remember anything new. Of course, it's none other than Lord Ganesha. To give of obstacles and to success and with. In Indian culture, invoking Lord. మొత్తం ఇదే ల్యాంప్ మీద ఉంటుంది అన్న. ఇందాక చేసిందేమో ఓన్లీ మ్యూజిక్ వరకే వచ్చింది. ఓకేనా? ఇది క్లారిటీ ఉంది కదా. Ganapathi
Give them a big round of applause. Next up, we continue this occasion with the small felicitation award. Please play on the AV. మేడం గారు అంటాం Assistant teacher of English in Government High School. It's a discrimination in the field of education has been the highest level, and he also has a 15 years national best teacher award to have extensive teacher quality. But they are not of Dr. Ainara Malaysia Rao. He is a man of many talents and he is gifted by a singer, writer, poet, actor and director. He living his mark in everything steps into. He has also honored our HWB Scouts and with the dedication of disciple of service. Dear audience, let us welcome the extraordinary individual who is round of applause to Dr. Ainara Malaysia onto the stage, please. Thank you. Hello everyone, I am Pujita. Ladies and gentlemen, now it's time to welcome our chief guest, Mr. Tubati Ramchandra. Mr. Tubati Ramchandra's journey is not just a estimate to his dedication and passion for education. It is also an inspiration story for resilience. Hailing from Tubadu village near Nasrabeta, Mr. Rao chooses teaching as his profession in 1989. And since then, he has a beacon of knowledge and enlightenment for countless students. With a formidable educational background comprising MA degrees in history and sociology, along with BE. Mr. Rao's qualifications are testament to his academic prowess, dedication to his continuous learning. His relentless pursuit of knowledge has not only enriched his own life, but also enriched the lives of countless students. On behalf of the entire school community, I express my heartfelt gratitude to you, sir, for blessing us with your presence today. Your presence is not only honors, but also adds the immense values to our annual day celebration. Okay, ladies and gentlemen, please join with me in giving a warm round of applause to welcome our chief guest, Mr. Tubati Ramchandra. Thank you. Along with BE, Mr. Rao's qualifications are testament to his academic prowess, dedication to his continuous learning. His relentless pursuit of knowledge has not only enriched his own life, but also enriched the lives of countless students. Now
Now our director sir felicitate Tubati Ramchandra sir. Akshara Gita. 21st annual day is a big tree. On its branches, you are crying like birds. ఆగినాయి ఆ కేకలు. ఇవాళ అక్షర గీత వార్షికోత్సవం అనే వృక్షం మీద వాలి మీరంతా పిల్లలు పక్షుల్లాగా కిలకిలా రావాలతో చక్కగా అరుస్తున్నారు, ముద్దుగా అరుస్తున్నారు, ముచ్చటగా అరుస్తున్నారు. పక్షులు అరుస్తుంటేను, పక్షులు ఆకులను కదిలిస్తుంటేనో, పక్షులు కొమ్మలను కదిలిస్తుంటేనో చెట్టుకు ఆనందం. మీరు ఎంత పెద్దగా అరిస్తే ఈరోజు అంత ఆనందం చెట్టుకు. ఈరోజు మీ రోజు. కేరింతలు కొట్టేటటువంటి మీకు ఈరోజు ఎటువంటి అడ్డుకట్ట ఉండదు. మీ ఆనందం అటువంటిది. మీ అశోక్ సార్ పిలిచి ఒక పిల్లవాడిని, అక్షరగీత స్టూడెంట్ని, 10th క్లాస్ స్టూడెంట్ని వాడు భయపడుతూ వస్తున్నాడు ఆఫీసులో. ఏం చేయండిరా, నేను ఏం చేయండిరా, తలగొక్కుంటూ వస్తున్నాడు. ఏదో కంప్లైంట్ నా మీద వెళ్ళింది. తీరా వచ్చిన తర్వాత అశోక్ సారు అటు ఇటు చూసి, నిజం చెప్పు, నీకు మన 25 మంది స్టాఫ్లు ఎవరంటే బాగా ఇష్టం రా, ఎవరంటే బాగా ఇష్టం నీకన్నా చెప్పరా. నేనేమనుకోండి, నేనే కదా. కాదండి. కాదా? మరి ఎవరురా? సార్ చెప్పరా. ఇంగ్లీష్ మాస్టర్ కాదు సార్, ఆయన ఏదో వ్యాప్ సీప్ షూప్ అంటుంటారు సార్. ఆయన కాదు. కొన్ని సోషల్ మాస్టర్ అబ్బాయి ఆయన ఏదో అశోకులు అంటారు, రోడ్లు అంటాడు, చెట్లు అంటాడు, బావులు అంటాడు. చిచ్చి కాదు సార్. పోనీ తెలుగు మాస్టర్ అస్సలు కాదు సార్. ఆయన ఏదో సందులు అంటాడు, గొంగులు అంటాడు, సమాచారం, ఇంకా బయాలజీ నో సార్. ఆయన ఏదో ఎముకలు అంటాడు, తొడలు అంటాడు, ఏదైతే అంటాడు. పోనీ అసలు ఎవరు రానికి అసలు ఇష్టమైన వాళ్ళు ఉన్నారు సార్. అదేంటి ఉన్నారు సార్, ఒకే నాకు అర్థమైంది లేరా, నన్ను నువ్వు జోక్ చేయటానికి అలా అంటున్నావు. నేనే కదా ఒక్కడిని. కాదు సార్. కాదా? మరి ఎవర్రా, త్వరగా చెప్పరా. నేనేమంటాను సార్, లంచ్ బెల్ కొడతాడే ఆయనంటే నాకు ఇష్టం సార్ అన్న. మీ స్కూల్లో లంచ్ బెల్ కొట్టేటటువంటి ఆయన పేరు ఏదైనా అవుతారు, ఆయన అంటే మీకు బాగా ఇష్టం. ఎందుకు? చక్కగా కేరింతలు కొడుతూ ఇంటికి వెళ్ళి భోజనం చేయటం, లేకపోతే లంచ్ బాక్స్, వీటన్నిటికీ ఆ టైంకి మీరు తలుసుకునేటటువంటి ఏకైక వ్యక్తి బెల్ కొట్టేటటువంటి అటెండర్ ఆర్ ప్యూన్ అన్నాడు. నువ్వు ఎవరో స్టాఫ్ పేరు నా పేరు చెబుతావేమో అనుకుంటున్నాను, నేను ఎదురు చూశాను రా. ఇది పిల్లల్లో ఉన్నటువంటి ఒక ఇంటెన్షన్. సరే,
ఇందాక మార్చ్ పాస్ట్ గాడ్ ఆఫ్ ఆనర్ అంటారు దాన్ని స్కౌట్లో. నేను స్కౌట్లో 27 సంవత్సరాలు హిమాలయన్ వుడ్ బ్యాచ్ హెచ్డబ్ల్యూబి కోర్స్ చేశాను. చాలా ముచ్చటేసింది ఆ పిల్లలు. ఆ స్కౌట్ గాడ్ ఆఫ్ ఆనర్తో నన్ను తీసుకొస్తున్నప్పుడు ఆ స్కౌట్ మాస్టర్ చక్కగా ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు. వారు చాలా సంతోషం. ఐ అప్రిషియేట్ ఆల్ ఆఫ్ దట్. నాకు తెలుసు, నేను ఇందాకనే చెప్పాను, మా మాటలు మీరు ఇప్పుడు ఎవ్వరూ వినేటటువంటి స్థితిలో లేరు. మీరే కాదు, మీ తల్లిదండ్రులు కూడా ఇప్పుడు వినరు. ఎందుకంటే మా అబ్బాయి తొందరగా వేదిక మీదకి వస్తే బాగుండు, మా అమ్మాయి తొందరగా వేదిక మీదకి వస్తే బాగుండు, మా అమ్మాయి డ్యాన్స్ ఆట పాట చూడాలని మీ అమ్మ నాన్నలు కూడా ఎదురు చూస్తూనే ఉంటారు. మా మాటలు ఇప్పుడు ఎవరు వినరు. అయినా ఒక సాంప్రదాయం ఉన్నది కనుక ఆ సాంప్రదాయం ప్రకారం సారు నన్ను మాస్టర్ ఇద్దరిని కూడా గెస్ట్గా ఆనర్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా మీకు నేను ఒక మంచి మాట ఒకటి వినిపించి మాత్రమే, ఎందుకంటే పిల్లలు మీరు కాకుండా మీ తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు కనుక ఒక్క చిన్న విషయం విన్నవించుకొని చెప్పి సెలవు తీసుకుంటాను. ఆపుకోవద్దు మరి. ప్రతి ఏ కెమెరా కన్నా ఆపేసుకుంటే అయ్యేం కలిగాం. పైన నెంబర్లు ఉన్నాయి, పేర్లు మీకు కనబడుతున్నాయి, దాంట్లోకి రాదండి. Pay your attention, children and parents also, staff also. Very popular what I am going to say. అక్షరాలు దిద్దించినప్పుడు తెలియలేదు. పిల్లలు అక్షరాలు దిద్దించినప్పుడు తెలియలేదు, జీవితను మలుపు చేయునను. ఆగ్రహమును చూపినప్పుడు తెలియలేదు, మాస్టర్కి కోపం వచ్చినప్పుడు తెలియలా. నాకు మా మాస్టర్కి కోపం వచ్చినప్పుడు నాకు తెలియదు. పెను బాధ్యతలను నాకు పెంచుననొచ్చు. ఓహో, నా మీద దేశానికి సంబంధించిన ఒక బాధ్యత పెడుతున్నాడు కామాల, అందుకు కామాల ఈ కోపం అని ఆనాడు నాకు తెలియదు. అరచేతిపై కొట్టినప్పుడు తెలియలేదు, బెత్తంతో దెబ్బలు తిననటువంటి స్టూడెంట్ లేడు. ఏ స్టూడెంట్ దెబ్బ తినలేడు ఆ స్టూడెంట్ మంచిగా ఎదగలేడు. వాళ్ళ గురి అవుతున్నారు లాఠీ దెబ్బకు. టీచర్ దెబ్బ తినలేదు కనుకనే, టీచర్ దెబ్బను తిననివ్వని తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు కనుకనే, మా పిల్లవాడిని కొట్టొద్దు అని తగాద పెట్టుకునే పేరెంట్స్ ఉన్నారు కనుకనే ఇవాళ మీ పిల్లలు మన పిల్లలు లాఠీ దెబ్బలు తింటున్నారు. అన్ని ప్రశ్నలు అడిగినప్పుడు తెలియలేదు. ఉపాధ్యాయుడు తన సబ్జెక్టుకు సంబంధించి అనేక ప్రశ్నలు అడుగుతాడు. ఆ ప్రశ్నలో జగతి పరిచయము జరుగుననొచ్చు. జగత్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అవి. పలు పరీక్షలప్పుడు నాకు తెలియలేదు. ఏంటో స్లిప్ టెస్ట్ అంటారు, వీకెండ్ టెస్ట్ అంటారు, మంత్లీ టెస్ట్ అంటారు, ఎస్ఏ అంటారు, ఎఫ్ఏ అంటారు, ఏందో సుత్తి శ్రవణం బుద్ధి లేని పరీక్షలు ఎన్నెన్నో పెడుతున్నారు పాలు అని ఈ పిల్లలకు విసుగు కాదు. నిశ్చలాత్మ విశ్వాసమును నింపుననొచ్చు. ఆ ప్రశ్నలో విశ్వానికి సంబంధించినటువంటి జ్ఞానం ఉన్నది. అండర్స్టాండ్. నేడు తెలిసింది గురుదేవా, ఇవాళ తెలిసింది నాకు. నువ్వు నా చేతి మీద ఎందుకు కొట్టావు, నాకు పరీక్షలు ఎందుకు పెట్టావు, నన్ను ఎందుకు తిట్టావో కొట్టావో
ఇప్పుడు తెలిసింది గురుదేవ, మీరే నా ఉన్నతికి మూల కారణమని. ఎస్, 38 మంది ఉపాధ్యాయులు, అధ్యాపకులు, ఆచార్యుల దగ్గర నేను చదువుకున్నా. 4 యూనివర్సిటీల్లో చదువుకున్నా. 7 మాస్టర్ డిగ్రీలు చేశా. 3 రాష్ట్రపతుల చేతుల మీదుగా అవార్డు తీసుకున్నా. 6 సినిమాల్లో నటించా. 5 పౌరాణిక నాటకాలు రాశా. 4000 సన్మాన పత్రాలు రాశా. 62 పుస్తకాలు రాశా. పంతులు గారి దెబ్బలు తిని, పంతులు గారు కొట్టిన బెత్తం దెబ్బలు తిని, వై నాట్ యూ? సో నాకు తెలుసు, ఇంత మంచి మాట చెప్పినా మీరు వినే స్థితిలో లేరు. మీకు ఇప్పుడు ఎంజాయ్మెంట్ కావాలి. ఇంకా నేను చాలా చాలా చెప్పాలని ఉన్నా, ఇది సమయం కాదు కనుక మరొక రోజు ఎప్పుడైనా మీ స్కూల్లో మాస్టర్ని ఆహ్వానించి, నన్ను ఆహ్వానించి మా పిల్లలకి ఏదన్నా వ్యక్తిత్వ వికాసం మీద ఒక 10 నిమిషాలు 20 నిమిషాలు మాట్లాడండి అన్నప్పుడు తప్పనిసరిగా నేను మరొకసారి వస్తాను. ఈ పద్యంలో ఇది నేను రాసిన పద్యం. ఇప్పటికి రాసిన పద్యాలు 12,000. నేను రాసిన పద్యాలు 12,000. I am an English teacher. Though I am an English teacher, I have written 12,000 poems, 4,000 citations, 7 మాస్టర్ డిగ్రీలు. ఇది పిల్లలకు చెప్పుకోవాలని కోరిక నాకు ఉండదు. మీరంతా నాకు మనవాళ్ళ కదా, మనవరాండ్రు కదా. ఫైనల్గా లాస్ట్ వర్డ్, స్టాఫ్ ఉన్నారు కనుక ఈ ప్రపంచంలో ఈ విషయంలో అదృష్టవంతుడు, ఏకైక అదృష్టవంతుడు ఉపాధ్యాయుడు. ఎందుకు? అందరు చెప్పే మాటలు నేను చెప్పకుండా ఒక కొత్త పాయింట్ చెబుతున్నా. ఉపాధ్యాయులు ఏమంటే, ప్రతి వ్యక్తికి ఈ ప్రపంచంలో ఒక రకమైన సంతానం మాత్రమే ఉంటారు. ఉపాధ్యాయుడు కానటువంటి ఇతర వ్యక్తులకు కేవలం ఒక రకమైన సంతానం మాత్రమే, గర్భాన పుట్టిన సంతతి మాత్రమే ఉంటారు. బట్ టీచర్ హ్యాస్ 2 types ఆఫ్ children. గర్భసూనులు, జ్ఞానసూనులు. గర్భసూనులు, జ్ఞానసూనులు. తనకు పుట్టిన పిల్లలు, తన రక్తం పంచుకు పుట్టిన పిల్లలు గర్భసూనులు. నా కొడుకు, నా కూతురు, నా పిల్లలు. నేను 34 సంవత్సరాలు ఇంగ్లీష్ పాఠాలు చెప్పానే, వాళ్ళంతా దే ఆర్ ఇన్ ఫారిన్. ఇంకా ఎక్కడెక్కడో హాస్పిటల్స్, బ్యాంకుల్లో, పెద్ద ఉద్యోగాల్లో ఉండి పలకరిస్తుంటారు. సార్ వాళ్ళని ఏర్పాటు చేసినటువంటి ప్రిన్సిపల్ గారు అండ్ స్టాఫ్ మమ్మల్ని ఇక్కడికి అతిథులుగా పిలిచినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఇది అలాతీతం అయిపోతుంది, ఇంకా మాట్లాడాల్సిన వాళ్ళు ఉన్నారు. దానికి వెనకమాల బ్యాక్గ్రౌండ్లో పిల్లలు వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు. కాకపోతే నేను ఒక 3-4 అంశాలు మనం తెలుసుకోవాల్సినవి, తల్లిదండ్రులు కానీ పిల్లలు కానీ, అవి తెలియజేసి త్వరగా ముగించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. నేను అక్షరగీత పాఠశాలని పేరు వింటా ఉన్నా, లోపల ఎలా ఉంటుందో నాకు తెలియదు. ఈ మధ్యలో ఒకసారి గ్రంథాలయ వారోత్సవాలు జరుగుతూ ఉంటే నేను లైబ్రరీకి వెళ్ళడం జరిగింది. ఆ లైబ్రరీలో పిల్లలు పరిచయం అయ్యారు నాకు. ఫస్ట్ ఒక టీచర్, పిల్లలు ఎంత ఒబీడియన్స్గా చెప్పినటువంటి అంశాలని అక్కడికి వచ్చి పరిశీలించడము, టీచర్ గారి పర్యవేక్షణలో ఆ పిల్లలు వస్తే నాకు ఎంత ఆనందం వేసిందంటే, ఇంత డిసిప్లిన్ ఉన్నటువంటి పిల్లలు చాలా, ఆ పిల్లలను చూస్తే తెలిసింది అక్షరగీత పాఠశాలలో ఎంత డిసిప్లిన్ ఉంటుంది.
వాళ్ళు ఎలా ఫాలో అప్ చేస్తూ ఉంటారు అనేది ఆ పిల్లలను చూస్తే, అదే మనకు తెలుసు కదా, సామెత ఒకటి ఉన్నది, అన్నం ఉడికిందా లేదా తెలుసుకోవాలంటే ఆ పైన ఒక మెతుకు పట్టుకొని వెతుకుతాం అన్నమాట మనం. అలాంటిదే నాకు ఆ రోజు తారసపడటం జరిగింది. ఆ పిల్లలు ఇప్పుడు కూడా నన్ను గుర్తుపడతా ఉంటారు. అంత బెస్ట్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నటువంటి పాఠశాల అక్షర గీత అని నాకు అప్పుడు అర్థమైంది. తర్వాత ఒకరోజు మా రామచంద్ర సార్, ఎందుకంటే ఆయన మిత్రుడు, క్లాస్మేటు, డిస్ట్రిక్ట్ సైన్స్ ఆఫీసర్ మధుకుమార్ గారు, నేను ప్రాణ స్నేహితులు అన్నమాట. ఆయన ద్వారా సార్ కలవటం, నేను ఒకసారి పాఠశాలకు రావటం, పాఠశాలలో ప్రయోగాలు చేసి చూపిస్తాను. పిల్లలు ఎంత క్వశ్చన్స్ వేయటం ఎదురు, వాటి మీద ఆ డౌట్స్ అడగటం అన్నమాట. డౌట్స్ అడుగుతున్నారంటేనే విద్య నేర్చుకుంటున్నారని, లేకపోతే ఖాళీగా కూర్చొని చేసింది చూసి వెళ్తే నేర్చుకోనట్లు లెక్క. ఇక్కడ చదువు అనేది ఏంటంటే నేర్చుకోవటం అనేది ఉండాలి. ఎప్పుడు నేర్చుకుంటాడు విద్యార్థి? ఆ ఉపాధ్యాయుడు పాఠం చెప్పే సందర్భంలో తెలియని అంశాల మీద ప్రశ్నలు వేసి తెలుసుకునే విద్యార్థి నేర్చుకుంటారు. ఆ రోజు ఆ గదిలో ఉన్న పిల్లలు దాదాపుగా చాలామంది వాటిలో ఉన్నటువంటి డౌట్స్ని అడుగుతున్నారంటే నాకు అర్థమైందనమాట. ప్రతిరోజు వీళ్ళు పాఠశాలలో అర్థం కాని అంశాలను టీచర్ని అడుగుతారనేది అప్పుడే అర్థమైపోయింది. ఇది నాకు అక్షరగీత గురించి తెలిసింది. తర్వాత అశోక్ బాబు గారు వీళ్ళందరూ మాట్లాడటం జరిగింది. అంటే మళ్ళీ ఈరోజు ఇక్కడికి రావటం జరిగింది. నాకు తెలిసినటువంటి అంశాల్లో నేను ఒక 2-3 చెప్దాం అనుకుంటున్నాను అనమాట. ఏంటంటే పిల్లలు, తల్లిదండ్రులు, మనము కొన్ని పాటించాలి. అవి ఎప్పుడైతే పాటిస్తామో మన పిల్లలు డిసిప్లిన్లో ఉంటారు అన్నమాట. నాకు తెలిసిన అంశాలు ఇవాళ ఒక గొప్ప విశేషమైనటువంటిది సైన్స్ పరంగా మీకు ఆ విషయాన్ని తెలిసి మిగతా విషయాలకు వెళ్తానమాట. మనకి మీ అందరూ పిల్లలు కూడా తెలుసుకోవాలి, మనకి ఎన్ని గ్రహాలు ఉన్నాయో తెలుసా? సౌర కుటుంబంలో ఎన్ని గ్రహాలు ఉన్నాయి ఎవరైనా చెప్పగలరా? ఎన్ని? 8. కరెక్ట్. ఈరోజు ఈ నెలాఖరు లోపల ఆకాశంలో 6 గ్రహాలు వరుసగా, ఇందాక పెరేడ్గా వచ్చారు చూడండి పిల్లలు, వరుస క్రమంలో అలాగా కనపడతాయి అన్నమాట. 9 తర్వాత మనకి పైకి వెళ్తే అక్కడ నక్షత్రాలు లాగా ఉంటాయి, పెద్దగా కనపడుతున్నాయి అన్నమాట. 6 గ్రహాలు ఒక వరుస క్రమంలో ఉంటాయి అన్నమాట. కంటితో చూడొచ్చు. టెలిస్కోప్తో అయితే ఇంకా చాలా బాగా కనపడతాయి. మరి మన తెనాల్లో టెలిస్కోప్ అవకాశం లేదు. ఇవాళ రేపు విజయవాడలో గాంధీ హిల్ మీద ఓ పెద్ద టెలిస్కోప్ పెట్టి ప్రజలందరికీ కూడా అక్కడ చూపిస్తూ ఉన్నారు అన్నమాట ఆ అంశాన్ని. ఇది మళ్ళీ రాదు మన జీవితంలో, ఎప్పుడో ఒకసారి వస్తుంది. అలాగే నాకు తెలిసి నేను గమనించినటువంటి అంశాలు ఏంటంటే మన పిల్లలకి భోజనం చేయటం చేత కాదు. చాలామంది తల్లిదండ్రులు కూడా భోజనం చేయటం చేత కాదు. ఈ అంశాన్ని ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నాకు చేత కాదు. ఎప్పుడు దాదాపు ఒక 30 సంవత్సరాల క్రితం భోజనం చేయటం చేత కాదు నాకు కూడా. తర్వాత నేర్చుకున్నా. మీరు గమనించండి చేసేటటువంటి తప్పుని. మనము భోజనం పెట్టుకున్నప్పుడు, భోజనం కంప్లీట్ అయినప్పుడు ప్లేట్లో చాలా వదిలేస్తాం మనం. వాస్తవమేనా? అన్నం మెతుకులు వదిలేస్తామా? తర్వాత ఇంకేమేమి వదిలేస్తాము? కరివేపాకు వదిలేస్తాం, ఉల్లిపాయలు వదిలేస్తాం, ఇట్లాంటివి, టమోటా తొక్కలు వదిలేస్తాం, దోసకాయలను ముక్కల్ని వదిలేస్తాం, బంగాళాదుంపలు వదిలేస్తుంటారు, అన్నీ వదిలేస్తారు. ఏం తింటున్నాం మనం? చెత్త తింటున్నాం అన్నమాట. అవి వదిలేయటానికి వేసుకున్నామా? భోజనంలో, కూరల్లో వదిలే పనికిరాంది ఏమన్నా ఉందా? పనికిరాంది ఏమీ లేదు. పనికిరాని అసలు ఏమో మనం. అందుకని మీరు గ్రహించాల్సింది ఏంటంటే పిల్లలు, నేను కూడా మొదట్లో అవి ఏరేసేవాడిని అనమాట. నాకు ఎందుకు వచ్చింది అలవాటు? మా నాన్న మా అమ్మ వదిలేసేవాళ్ళు అనమాట. ఏరి ఆ పక్కన పెడుతుండేవాళ్ళు. అది చూసి పిల్లలు నేర్చుకుంటారు, తల్లిదండ్రులు చూసి పిల్లలు నేర్చుకుంటారు. ఏమని? మా నాన్న అది వేరేస్తున్నాడు కాబట్టి మనం కూడా వేరేయాలేమో అని. తప్పదు అన్నమాట. ఇప్పటికైనా గ్రహించండి. నేను ఒకరోజు ఎలా నాకు అది ఒక మిత్రుడు నా పక్కన కూర్చొని భోజనం చేస్తుంటే నేనేది పక్కన పెడుతున్నా. అడిగాడు, ఎందుకు పెడుతున్నావు అని అడిగాడు అనమాట. ఏమో మామూలుగా తినకూడదు కదా అన్న. ఎవడు తినకూడదని క్లాస్ తీసుకున్నాడు. ఇప్పుడు మీకు ఏం చెప్తున్నాడో ఆయన అదే చెప్పాడు అనమాట. అసలు
వదిలేయాల్సినటువంటిది ఏ అంశము ఉండదు. కాబట్టి మీరు చేసే పని పెద్ద తప్పు. ఇంతెంత వదిలేస్తాం భోజనాల్లో, తేరగా వచ్చిందిగా భోజనాలు వాళ్ళు పెడుతున్నారుగా, పెట్టేటప్పుడు వదిలేస్తాం అన్నమాట. మొట్టమొదట్లోనే రైతు ఎంత కష్టపడతాడు, సొమ్ము ఎవరిదైనా సొమ్మే, కాకపోతే దాన్ని మిగిలితే ఇంకో 10 మంది తింటారు, అదిగా మీకు గ్రహించాలి మనం. కాబట్టి కావాల్సినంతే అడిగి పెట్టించుకోవాలి, మళ్ళీ అవసరమైతే మళ్ళీ అడిగి పెట్టించుకోవాలి. భోజనాల దగ్గర కానీ మన ఇంట్లో కానీ ఒక్క మెతుకు కనపడకూడదు పళ్ళెంలో. విస్తరాకులో కూడా ఒక్క మెతుకు వదిలిపెట్టకూడదు. అలాగే నేను చెప్పినటువంటి అంశాలని ఒక్కటి కూడా వదిలిపెట్టద్దు. తినండి, తినటం నేర్చుకోవాలి, నమలండి. కరివేపాక చాలా విలువైనటువంటిది, ఉల్లిపాయలు, అలాగే దోసకాయ ముక్కలు, దుంపల ముక్కలు అన్నీ కూడా మన ఆరోగ్యానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు. అందుకని మీ తల్లిదండ్రులు ఫస్ట్ పిల్లలకి మీరు తినండి, పిల్లలకి నేర్పించండి, వదిలిపెట్టొద్దు. ఇది చాలా విలువైనటువంటిది, ఇది నేర్చుకోవాలి మనం. తర్వాత ఇంకొక అంశం ఏంటంటే మనకి పరీక్షలు రాబోతున్నాయి అన్నమాట. లాస్ట్ పరీక్షలు నేను గ్రహించా. ఇదంతా తెలియని అంశాలు అనమాట. పిల్లలు కూడా వినాలి బాగా. హయ్యర్ క్లాస్ వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా వినాలన్నమాట. 10th క్లాస్ పరీక్షలు లాస్ట్ పరీక్ష అయిపోగానే ఏం చేస్తాం మనం చెప్పండి? ఏం చేస్తాము? మీరు సినిమాకి వెళ్తారు, సినిమాకి వెళ్ళరు పిల్లలు. సార్ చెప్తున్నారు, అశోక్ బాబు సారు, వీళ్ళు పరీక్షలు అయిపోయినాయని ఆ పుస్తకాలని చింపుతారనమాట. చింపి వాళ్ళు వెళ్ళే మార్గంలో ఇదిగో ఇక్కడ వేస్తున్నాయి చల్లుకుంటా వెళ్తారనమాట. నాకు అది చూసినప్పుడు ఎంత బాధ వేస్తుందంటే మామూలు బాధ కాదు. ఇప్పుడు నేను చేస్తున్న పని ఏంటంటే ఏ స్కూల్కి వెళ్ళినా ఫస్ట్ గుడ్ హ్యాబిట్స్ రావాలి. ఈ పేపర్లు చించే అలవాటు వచ్చిందన్నమాట. ఎందుకు వచ్చింది తెలీదు. ఉపాధ్యాయులుగా మనము వాళ్ళని చెప్పాలి. పుస్తకాలు ఏంటి మనకి? సరస్వతులవి. సరస్వతి దేవితో సమానం, దైవంతో సమానం. నేను రాసుకున్నటువంటి నోట్బుక్స్ 40 years బ్యాక్ రాసినటువంటి నోట్బుక్స్ నా దగ్గర ఉన్నాయి. ఒక్కసారి ఒక నోట్బుక్ తీసి ఇలా చూస్తే గతమంత ఘనకీర్తి. మా ఉపాధ్యాయులు ఏం చెప్పారు, నా హ్యాండ్ రైటింగ్ కనపడింది అక్కడ. నా హ్యాండ్ రైటింగ్ కనపడింది. అబ్బా తీసి పులకింతలు అన్నమాట నాకు. ఆ రోజును చూసినటువంటి రాసిన పుస్తకం ఈరోజు కూడా నేను చూసుకుంటుంటాను, ఆనందిస్తుంటాను అన్నమాట. అది రావాలి. అందులో ఏమి రాస్తున్నాం? విలువైన సమాచారాన్ని, జ్ఞానాన్ని రాస్తున్నాం. జ్ఞానాన్ని పారేస్తున్నారు మన పిల్లలు ఈరోజు, చింపి పారేస్తున్నారు. పారేయకూడదు. ఈ నోట్బుక్స్ దాచిపెట్టుకోండి. 30 సంవత్సరాల తర్వాత ఒక నోట్బుక్ తీసి చూడండి, మీకు ఎంత కనపడుతుందో. అది చాలా గొప్ప విశేషం అన్నమాట. పుస్తకాలు చించవద్దు, పుస్తకాలని దాచిపెట్టుకోండి. ఏదిరా మా అమ్మ లేదన్నమాట. ఎందుకు రా పుస్తకాలు అనేది? అవునులేమ్మా, నాకు బాగా ప్రేమ పుస్తకాలంటే. ఇప్పటికీ కూడా మా ఇంటికి వస్తే మా ఆవిడ నన్ను ఒక రూమ్లోకి నెట్టేసింది, చిన్న ఇంట్లో ఉండే, పైకి షెడ్ వేయించి. అందులో పుస్తకాలన్నీ ఇంట్లో ఎక్కడ పడితే అక్కడ కనపడేది. ఆమె తెలియని పుస్తకం విలువ అన్నీ. ఇప్పుడు దాదాపుగా ఒక 3000 పుస్తకాలు ఉంటాయి నా దగ్గర. కొనుక్కుంటా. ఇప్పటికీ కూడా పుస్తకాలకు వెళ్ళినప్పుడు, ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఇష్టమైన పుస్తకం ఉంటే కొనుక్కోవాలి, చదువుకోవాలి, జ్ఞానాన్ని పంచాలి. అందుకని నేను 10th క్లాస్ పిల్లలకి అందరికీ కూడా చెప్తున్నాను అన్నమాట, పుస్తకాన్ని చించవద్దు, దాచిపెట్టుకోండి. టెక్స్ట్ బుక్స్ ఎంత విలువైనవి అంటే, ఇప్పుడు డిగ్రీ పాస్ అయినటువంటి వాళ్ళు ఉద్యోగం నిమిత్తము, ఉద్యోగం కోసం పరీక్ష పెడతారు గవర్నమెంట్. ఏ పుస్తకాలు చదువుతారు వాళ్ళు? 6th క్లాస్ నుంచి 10th క్లాస్ వరకు ఉన్న పుస్తకాల కోసం మళ్ళీ బళ్ళమ్మలు తిరుగుతారు. అవసరంలా మన పుస్తకాలు మనం పెట్టుకోగలిగితే అవే మనకి జ్ఞానాన్ని బోధిస్తాయి, ఉద్యోగాన్ని సాధించి పెడతాయి అన్నమాట. అందుకని పుస్తకాలు చాలా విలువైనవి. వాడు ఖచ్చితంగా పుస్తకాలకు ఉల్లిపాయలు ఇస్తాడు. మీకు తెలుసు కదా. ఏ రోజు బయలుదేరతాడు? పరీక్షలు అయిపోయిన తెల్లారి బయలుదేరతాడు. పుస్తకాలకు ఉల్లిపాయలు. ఇప్పుడు ఏదైనా ఏది ఇచ్చినా, పాత ఇల్లు ఇచ్చినా ఉల్లిపాయలు ఇస్తున్నాడు అంటాడు వాడు. రోజు పొద్దున్నే మైక్ పెట్టుకొస్తాడు, మన ఇంట్లో ఉన్న వస్తువులన్నీ చెప్తాడు, అన్ని పాతయే, ఎయ్యండి ఉల్లిపాయలు ఇస్తానంటాడు అమ్మ. చాలా విలువైనవి. అందుకని అమ్మ నేను చెప్పేది, పుస్తకాలను మాత్రం పారేయటం కానీ చించటం కానీ చేయించొద్దు. పిల్లలకి బాగా చెప్పండి.
ఉపాధ్యాయులు కూడా చెప్పాలి. పరీక్ష అయిన తర్వాత పుస్తకాలు కనుక చించితే వాడిని వదిలిపెట్టొద్దు. మీరు తెలియదు పాపం, పిల్లలకి తెలియక తప్పు చేస్తారు. ఉపాధ్యాయుడిగా తల్లిదండ్రులుగా మనము వాళ్ళకి ఏం చేయించాలి? నేర్పాలి. తెలియని అంశాలను నేర్పాలి, కొట్టడం కాదు ముఖ్యం. తెలియనటువంటి అంశాలన్నింటినీ కూడా చెప్తే పిల్లలు వింటారు. ఇది ఒకటి బాగా మీరు గ్రహించాల్సినటువంటి అంశాలు చాలా ఉన్నాయి. మాట్లాడుకోవాలంటే మనం పేపర్లు చించేస్తాం. రోజు పాపం ఆయా ఊడవటమే సరిపోతా ఉందన్నమాట. ఆయా అవసరం ఈరోజు. కారణం ఏంటయ్యా? మనం చెత్త అంతా చించి పుస్తకాలన్నీ అక్కడ గదిలో వేస్తాం అన్నమాట. నాకు ఈ మధ్యలో మోడీ గారు చేసినటువంటి ఒక పని నచ్చి నేను ఆ పని కూడా నేర్చుకున్నాను. నేను మంచి పని ఎప్పుడు మనం నేర్చుకోవాలి. పెద్ద మీటింగ్లో టీ తాగాడు ఆయన. టీ తాగిన తర్వాత ఏం చేశాడో చెప్పమంటారు? ఆ కప్పుని, పేపర్ కప్పుని మీరు చూసారో లేదో, చక్కగా ఎవరికి తెలియదు, అది చక్కగా మనిషి జేబులో పెట్టేసుకున్నాడు. టీ తాగేసి ఆ కప్పుని ఎక్కడ పారేలా చక్కగా అక్కడ మంచి ప్రాంగణము, అక్కడ కింద కూడా పెట్టలా, తాగింది. ఎవరో తీయటం ఎందుకు? మనం చేసినటువంటి పనిని మనమే పరిష్కరించుకోవాలి. మనం ఏదైనా పేపర్లు దించాం, డస్ట్బిన్లో వేయటం అలవాటు చేసుకోవాలి. ఇది బాగా కింద వేయకూడదు. ఎక్కడ ప్రతి అంశం టీ కప్పు మనమే తీసుకోవాలి, డస్ట్బిన్ దగ్గరికి వేయటం నేర్చుకోవాలి. మన బజార్లో ఎందుకున్నాయండి ఇలాగా? మనం వేస్తేనే కదా చెత్త. ఆ చెత్తని మనమే, నా బ్యాగ్ ఉంటుంది, నా బ్యాగ్లో పడేసుకుంటా, ఇంటికి వెళ్ళగానే డస్ట్బిన్లో వేసుకుంటాను అన్నమాట. ఎక్కడ వేయను. అది గుడ్ హ్యాబిట్ అన్నమాట. అది నేర్చుకోగలిగితే మన ప్రాంగణాలు కానీ అన్నీ కూడా ఆరోగ్యకరమైనటువంటి వాతావరణంలో మనం బతకడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ప్లాస్టిక్ వస్తువులన్నీ కాలువల్లో వేస్తారు, అన్నీ స్టాగ్నేట్ అయిపోయి చెత్త చెదారం అంతా దోమలు మయం, అదంతా మనం సృష్టించిందే. కాబట్టి ప్రభుత్వాన్ని అంటుంటాం అన్నమాట, మున్సిపాలిటీ వాళ్ళని తిడతా ఉంటాం. వాళ్ళు చేయటంలా క్లీన్ చేయటం లేదు, అది ఇదని. మనమే వేయటము, వాళ్ళు క్లీన్ చేయాలా? మనం వేయకుంటుంటే సరిపోతుంది కదా. అందుకని సెల్ఫ్గా మనము కొన్ని మంచి హ్యాబిట్స్ నేర్చుకొని చక్కగా మనం మంచి ఆరోగ్యవంతంగా బతకటానికి ప్రయత్నం చేయాలి. తల్లిదండ్రులకి సూచనలు మాత్రమే, పిల్లలకి చెప్పండి. ఇలాంటివన్నీ గుడ్ హ్యాబిట్స్ నేర్చుకుంటే బాగా మనకి ముందు మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది అన్నమాట. ఇండియాలో జనాభా ఎక్కువ కాబట్టి మనమే చేసుకోవాలి. కాబట్టి ఈ అంశాలన్నింటినీ, నాకు తెలిసిన అంశాలన్నింటినీ కూడా ఈ సందర్భంగా షేర్ చేసుకోవడానికి అవకాశం కల్పించినటువంటి పాఠశాల యాజమాన్యానికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. Thanks for your request Subati Ramchandra sir to speak a few words on this special occasion. గుడ్ ఈవినింగ్. ఈరోజు 21వ అక్షరగీత విద్యానికేతన్ హై స్కూల్ వార్షికోత్సవం. ఇప్పుడు శివనాగేశ్వరరావు గారు, అదేవిధంగా మల్లేశ్వరరావు గారు చెప్పినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి విషయాలు మనకి చెప్పడం జరిగింది. సారు పరీక్షలు అయిపోయిన తర్వాత పిల్లలు ఈ పేపర్లు అనేటువంటిది చించటం, పుస్తకాలు అనేటువంటిది చించటం అని చెప్తుంటే మల్లేశ్వరరావు గారు నాకు ఒక కాగితం తీసిచ్చారు. ఇది సారు 1995వ సంవత్సరంలో రాసుకున్నారు. ఇప్పటికీ 35 సంవత్సరాల పాటు ఎటువంటి నలగటం అనేటువంటిది లేకుండా దీని మీద ఒక చిట్టు కాగితం ఆ రోజుల్లో దొరికినటువంటిది, దాని మీద చార్మినార్ ఆ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి సిగరెట్ పెట్టె, దాని మీద 15/5/1990వ సంవత్సరంలో రాస్తున్నారు సార్. ఈ రోజు వరకు కూడా ఇంత వాల్యుబుల్గా నలగకుండా దీన్ని ఉంచారనంటే మనం పుస్తకాలని ఎంత జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవాలి అనేటువంటి అంశాన్ని మీరందరూ కూడా దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి. ఇంకొకటి, మనకి 24, 25 పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్ అనేటువంటివి మార్చి 17వ తారీఖు నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ మనకి లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చేటప్పటికి 23, 24లో 590 మార్క్స్
మనం గెయిన్ చేయడం జరిగింది. నిజంగా కార్పొరేట్ సంస్థలకి ధీటుగా అక్షర గీత విద్యానికేతన్ 590 మార్కులు సాధించడం అంటే అది నిజంగా మన స్టాఫ్ కానీ, అదేవిధంగా మనకున్నటువంటి అశోక్ సార్ గారి యొక్క ప్రోత్సాహం కానీ, స్టడీ అవర్స్ టీచర్స్ కానీ, వీళ్ళందరి యొక్క కృషి అనేటువంటిది ఎంత ఉన్నదో మనం హర్షించదగినటువంటి విషయంగా ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా లాస్ట్ ఇయర్ కూడా 551 వచ్చినాయి. బిఫోర్ లాస్ట్ ఇయర్కి వెళ్తే 585 మార్క్స్ వచ్చినాయి. అదే విధమైనటువంటి లాస్ట్ ఇయర్ 590ని ఈ సంవత్సరం కూడా విద్యార్థులు కష్టపడి చదివి దాన్ని రీచ్ అవుతారు. దాంతోపాటు ఇందాక వీళ్ళు చెప్పినట్టుగా, సార్ వాళ్ళు చెప్పినట్టుగా కొన్ని గుడ్ హ్యాబిట్స్ విషయంలో కానీ వీటన్నింటి మీద కూడా దృష్టి పెట్టి చక్కగా చదువుకొని మీకున్నటువంటి సమయం అనేటువంటి దాన్ని, చాలా వాల్యుబుల్ సమయం, చాలా తక్కువ ఉన్నది మనకి. గట్టిగా వర్కింగ్ డేస్ వచ్చేటికి 40-45 డేస్ కూడా వర్కింగ్ డేస్ అంతకంటే తక్కువగానే ఉన్నాయి. ఈ సందర్భంగా తల్లిదండ్రులు కూడా పిల్లలకి మరి ముఖ్యంగా ఒక్క విషయం, దయచేసి సెల్ ఫోన్ అనేటువంటి దాన్ని పిల్లలకి మాత్రం ఇవ్వకండి. సెల్ ఫోన్ వల్ల అనేక రకాలైనటువంటి ప్రాబ్లమ్స్, దాన్ని మంచికి ఉపయోగించవచ్చు, చెడుకి ఉపయోగించవచ్చు. మనం ఈ రోజున ఒక 2 డేస్ బ్యాక్ కేరళలో ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. కేరళలో 2 డేస్ బ్యాక్ ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. ఒక పిల్లవాడు స్కూల్లో సెల్ ఫోన్ తీసుకొస్తే ఆ సెల్ ఫోన్ని హెడ్ మాస్టర్ గారు తీసుకున్నారని చెప్పి ఆ హెడ్ మాస్టర్ గారు ఎదురుగా మేమే ఆఫీస్ రూమ్లోకి వెళ్తే అశోక్ సార్ కూర్చోండి అని అంటే కూర్చుంటాం. ఆ వీడియోలో హెడ్ మాస్టర్ గారి ముందు కాలు మీద కాలేసుకొని ఆ పిల్లవాడు సెల్ ఫోన్ తీసుకొచ్చాడని మాట్లాడుతుంటే ఆ టీచర్ మీదకి, ఆ హెడ్ మాస్టర్ గారి మీదకి అతను చూపించినటువంటి ప్రతాపం అనేటువంటిది అది అంత హర్షణీయమైనటువంటి విషయం కాదు. దయచేసి తల్లిదండ్రులు కూడా ఈ యొక్క విషయాన్ని ఈ 40 డేస్ 45 డేస్ అసలు సెల్ ఫోన్ ఇవ్వద్దు, చదువు మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయమనండి. మీకున్నటువంటి డౌట్స్ అనేటువంటి వాటిని టీచర్స్ తోటి చర్చించండి. సమయాన్ని దానికి ఎక్కువగా వెచ్చించి మీకున్నటువంటి సిలబస్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేసి మంచి మార్కులు తీసుకొస్తారని ఆశిస్తున్నాను. ఇంకా మీరందరూ కూడా ఇందాక సార్ చెప్పినట్టుగా మా స్పీచ్ కంటే మీ పిల్లలు వాళ్ళ యొక్క ప్రోగ్రామ్స్ ఎప్పుడు వస్తాయా అనేది చూస్తున్నారు. అదే విధంగా ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినటువంటి పాఠశాల యాజమాన్యం వారికి, అదేవిధంగా చీఫ్ గెస్టులు కూడా మరొకసారి ఉపాధ్యాయులకి, తల్లిదండ్రులకి ఒకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, దానికి అర్థం తెలుసా మీకు? అక్షర గీత అంటే చీకటి అనేటువంటి దాన్ని, అంటే అజ్ఞానము, అంధకారము అనేటువంటి దాన్ని జ్ఞానము, అభ్యసనము అనేటువంటి దాంతో చీకటిని పారద్రోలుట అనేటువంటిది అక్షర గీతకి అర్థం. అక్షగీత హై స్కూల్ డైరెక్టర్ సార్ గారికి, ప్రిన్సిపల్ మేడం గారికి, ఉపాధ్యాయులందరికీ కూడా నా పాదాభివందనం. అలాగే మా ప్రియమైన విద్యార్థుల యొక్క తల్లిదండ్రులకి, మా విద్యార్థులకు శుభాకాంక్షలు. ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి ఈ చీఫ్ గెస్ట్స్ కొన్ని విషయాలు చెప్పారు. అవి మనకి చాలా తేలిగ్గా అనిపిస్తాయి. అన్నం మెతుకులకి వృధా చేయొద్దు, అలాగే చెత్త ఎక్కబడితే ఎక్కడ పడవేయద్దు అని చెప్తూ ఉంటారు. ఇవి మనకు చాలా సిల్లీగా అనిపిస్తాయి, కానీ చేసి చూస్తే చాలా గొప్ప ఫలితాలను ఇస్తాయి. పెద్ద కొండను చూసి ఇది కొండే కదా, ఇది రాళ్ళే కదా అనుకోవటం చాలా సులభమే, కానీ ఎక్కి దిగితే తెలుస్తుంది. అలాగే ముఖ్యంగా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏమిటంటే, ముఖ్యంగా విద్యార్థులు మార్కులతో పాటు సబ్జెక్టు మీద ఎక్కువ శ్రద్ధ పెట్టాలి. కేవలం మార్క్స్ కోసమే చదవటం కాదు,
సబ్జెక్టు మీద కొంచెం కేంద్రీకృతం చేయాలి. ఒక చిన్న పద్యం ఉంది. సరస్సు నిమాన సంబు సరసృనిరుంగును ముష్టరాధముండెది గ్రహించువాడి కొలనీక నివాసముగాగ దద్దురం బలయగనేక్షు నెట్లు వికచాబ్య మరంద రసైక సౌరభోత్కరము మిళింగ ముందు క్రియకాశరథి కరుణాపయోనిధి అంటారు. ఒక సరస్సులో పద్మాలు ఉంటాయి, పద్మములు కామవారి, అందులో కప్పలు కూడా ఉంటాయి. ఆ కప్ప ఇప్పుడు ఆ పద్మం మీద దుక్కుతూ ఉంటుంది, ఆ నీళ్ళ దుక్కుతూనే ఉంటుంది. కానీ పద్మంలో ఉన్నటువంటి మకరంలో సంగతి ఆ కప్పకు తెలియదు. ఎక్కడో దూరంగా ఉన్నటువంటి తుమ్మిద వచ్చి చక్కగా తాగి వెళ్ళిపోతుంది. అలాగే మన గొప్ప వ్యక్తులు, మహానుభావులు అందరూ మన దగ్గరే ఉంటారు, మన చుట్టుప్రక్కలే ఉంటారు. కానీ వాళ్ళని గ్రహించడం అనేది మనం చెప్పిపోతే చాలా జీవితం నష్టపోతాం. లక్షగీత స్కూల్లో మంచి స్టాఫ్ ఉన్నారు, వాళ్ళని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. ఒక దెబ్బ కొట్టినా సరే పేరెంట్స్ అడగకుండా ఉండాలి. ఇందాక సార్ చెప్పారు, మల్లేశ్వర్ గారు చెప్పారు, పిల్లలు 2 రకాలు. ఒకటి గర్భసూరుడు, జ్ఞానసూరుడు అన్నారు. సూర్యుడు అంటే కుమారుడు అని అర్థం. గర్భసూరుడు అంటే కడుపు నుండి పుట్టినవాడు. అలాగే జ్ఞానసూరుడు అంటే విద్య వల్ల పుట్టినవాడు అని అర్థం. అంటే తప్పు చేస్తే మీకు ఎంత హక్కు ఉంటుందో స్కూల్లో తప్పు చేస్తే కొట్టే హక్కు మాకు అంతే ఉంటుంది. కాబట్టి ఒక దెబ్బ కొట్టినా సరే పొలవమంటూ వచ్చి మా అబ్బాయిని కొట్టారేంటి, మా అమ్మాయిని కొట్టారేంటి అడగకూడదు. ఎందుకంటే ఒక పసిపిల్లవాడు ఒక నూటి పక్కన ఆడుకుంటుంటే తల్లి ఏం చేస్తుంది, ఒక దెబ్బ కొట్టి లాక్కొస్తుంది. ఎందుకు? ఏమైనా ప్రమాదం చేత అందుకు పడితే ప్రాణమైపోతుంది. ఆ దెబ్బ జీవితాన్ని కాపాడే దెబ్బ. కాబట్టి విద్యార్థులు ఉపాధ్యాయుని గౌరవించాలి అంటే మొదటి అడుగు తల్లిదండ్రులే వేయాలి. మీరు చెప్పాలి, అరే ఉపాధ్యాయుని గౌరవించండి, పెద్దవాడిని గౌరవించండి అని మీరు చెప్పాలి. అది ఏదో ఉద్యోగం చేసుకున్నాం, లక్ష సంపాదిస్తున్నాం, మేము ఎడ్యుకేటర్స్ అంటే శాస్త్రం ఒప్పుకోదు. మీరు ఎంత చదువుకున్నా సరే ఆ చదువు పరిమళించాలి, జీవితంలో పరిమళించాలి. చదువుతో పాటు సంస్కారం కూడా నేర్చుకోవాలి. అలాగే మాకు మీ తల్లిదండ్రులందరూ కూడా సహకరించాలి. మీ సహకారం ఎప్పుడు మాకు ఉండాలి. అక్షరగీత విద్యానికేతన్ యొక్క ఆయుష్ బాగా పెరగాలని, దీర్ఘాయు పెరగాలని, ఎక్కువ సంవత్సరాలు ఈ స్థిరాణి పట్టణంలో అది నిలబడాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. చీఫ్ గెస్ట్, ప్రిన్సిపల్ సార్, parents and all dear my students, it is a great occasion today. Akshara Geeta Vidyanikethan is celebrating 21st annual day. So I joined in this school in this year only. I am teaching English. So we are encouraging the students especially to speak in English. So not only all the staff members also, we are encouraging the students to speak in English. Why means English has become a universal language. In all the areas we can see, English is very essential. So I know Kannada, Tamil, Hindi and languages. But communication is very important. What I would like to say means, especially parents has to encourage their children. So we are not expecting support from you. So especially you parents have to observe your children at home and avoid the cell phone and other kind of habits. So we are doing a lot of efforts to your children. So you please take care of your children. In the school we are taking care, as well as you also have to take the care at your home. So then only our children will become a great persons. So every parent is expecting to become his child to be in a great position. So unless you take care, so we cannot do anything. So we are encouraging your children in different activities like drawing and like conversation and in different aspects. So
Thank you one and all for giving this opportunity. Thank you. Arriba, arriba.